ہمارا جو عمران خان کا بیل کا کیس تھا القادر کا، اب 2-2.5 مہینے سے ہم یہاں چکر لگا رہے تھے تو ہمارا کیس نہیں لگ رہا تھا. تو جب پارٹی کے لوگوں نے یہ ساتھ دیا اس چیز میں، ہمارا فیملی کا بھی اور ہمارے جو لائر ہیں سلمان صفدر، انہوں نے ساتھ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے اور ہم چیف جسٹس سے اور ججز سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ عمران خان کا اور بشرا بی بی کا جو کیس ہے جس میں 14 سال اور 7 سال کی سزا ہے، اگر آپ یہ کیس لگا لیں تو عمران خان اس کیس میں اگر رہا ہوتے ہیں، اور اگر عمران خان جو 9 مئی کے لاہور میں کیس لگے ہوئے اس میں رہا، اگر ان میں بیل مل جاتی ہے تو عمران خان رہا ہو سکتے ہیں. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ جج جو ہیں کیس سن لیں. آج کیونکہ جو عمران خان کے پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے ساتھ دیا ہے، ہمارا فیملی کا ساتھ دیا ہے، اور آج یہاں پہ سارے آئے ہیں، اس کی وجہ سے جج صاحب کو انہوں نے سپورٹ دیا ہے کہ عمران خان کا کیس لگا لیا جائے. آج کی ڈیٹ تھی، آج پتہ چلا کہ آج بھی کیس نہیں لگ رہا، اور اب ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ منگل یا بدھ کو کیس لگا دیں. اب میرے خیال میں انہوں نے ان کو ری ایشور کیا کہ یہ لگا دیں گے انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا میں بتا دوں کہ عمران خان نے جو وہاں سے پیغام بھیجا ہے، کیونکہ ابھی ہم اڈیالہ سے آ رہے ہیں، مجھے انہوں نے اجازت نہیں دی تھی اندر جانے کی، ہمارے باقی فیملی ممبرز کو نہیں دی تھی. عمران خان نے ایک اپلیکیشن ڈالی ہے جج کو کہ میری بہن ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اجازت ملی تھی جانے کی. تو عمران خان اس چیز پہ بڑے خوش نہیں تھے. انہوں نے جج کو خود ہاتھ سے اپلیکیشن لکھ کے دی ہے کہ یہ کیسے اوپن کورٹ ہو سکتا ہے اگر آپ فیملی کو، ہماری فیملی کو جب دل چاہے روک دیتے ہیں. تو جج سے انہوں نے خود اپلیکیشن اس کے اوپر لکھ کے دیا ہے. ایک دوسرا، عمران خان کو پتہ چلا کہ کل وہ خبروں میں شاید آیا ہوگا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل کا خطاب حکومت نے دیا انہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں جس ملک میں جنگل کا قانون ہو تو اس کے اندر فیلڈ مارشل نہیں، پھر بادشاہ سلامت کا خطاب ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ جنگل کا قانون ہے، جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے. تو یہ فیلڈ مارشل کافی نہیں ہے جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں. دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جب پاکستان میں اخلاقیات ختم کر دی جائیں، جب ایک معاشرہ میں ڈیموکریسی تب چلتی ہے، جمہوریت تب چلتی ہے جب اس کے اندر اخلاقیات ہوں ایک، اور دوسرا قانون ہو، رول آف لا اور موریلٹی. یہاں پہ جو یہاں پہ جو اخلاقیات ہیں ان کا یہ حال ہو گیا کہ اوپر جن کے اوپر 22 ارب کا کیس تھا نواز شریف کے اوپر، ان کو تو آپ نے کیس کے باوجود، نیب میں کیس کے باوجود آپ نے پرائم منسٹر بنا دیا. زرداری صاحب کی بہن، ان کی 5-6 اپارٹمنٹس کہیں لندن میں تھیں جو ان کے ملازم کے نام پہ تھیں، ان کو بھی فرق نہیں پڑا. تو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کہ جتنا بڑا آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں اتنا بڑا عہدہ مل سکتا ہے پاکستان میں. تو اخلاقیات کو تو آپ نے اسی وجہ سے دفن کر دیا. رول آف لا آپ نے 26ویں ترمیم لے کر آئے، اس میں آپ نے رول آف لا دفن کر دیا، جس کا سامنا بیچارے ججز کو کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی کوئی اس وقت سن ہی نہیں رہا. تو یہ رول آف لا بھی دفن ہو گیا اور آپ کی اخلاقیات بھی دفن ہو گئی. اس کے علاوہ جو عمران خان نے تیسری بات کی تھی، وہ کون سی والی کہا تھا اس نے؟ ہاں، ڈرون کا. تیسری بات عمران خان نے ڈرونز کے بارے میں، جب ان کو پتہ چلا، کیونکہ ان کے پاس مکمل انفارمیشن نہیں تھی، لائرز نے بھی آ کے بتایا ڈرونز کا، اور جس میں اتنی بے گناہ اور سویلین جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پہ انہوں نے کہا کہ کے پی کی گورنمنٹ اس پہ ضرور مذمت کرے. دوسرا کہ جو آپ جب اپنے سویلینز کو مارتے ہیں، تو افغانستان میں یہی ہوا تھا کہ ٹی ٹی پی، ان کی گورنمنٹ نے اس پہ اقرار کیا تھا کہ جتنی دفعہ آپ بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں کولیٹرل ڈیمیج میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دہشت گردی بڑھتی جائے گی. تو اس لیے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ انویٹیشن دیا ہے کہ پاکستان کی خاطر آپ آ کر میرے ساتھ بات کریں. پاکستان کو متحد ہونا پڑے گا
क्योंकि उन्होंने ये दोबारा आज दोहराया है कि मोदी गुस्से में है। वो मोदी को आपने हमारी पाकिस्तान फौज और एयरफोर्स ने उसकी बेइज्जती हुई है, वो आपके ऊपर दोबारा हमला करेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की खातिर, जमहूरियत की खातिर, मईशत की खातिर, दहशतगर्दी के खिलाफ अगर एस्टैब्लिशमेंट बात करना चाहती, वो बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपनी ज़ात के लिए ना कभी उन्होंने डील मांगी है, ना वो मांगना चाहते हैं, और ना इस चीज़ पे वो दोबारा किसी से बात सुनना चाहते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौर से बात थोड़ा सा आगे आ जाए। मैं एक सेकंड। अच्छा, एक और चीज़ है, एक और बात करें। एक और जो चीज़ है जो इस पे इमरान खान को बताया था कि आप लोग सारे आए हुए हैं, इन सब के लिए मैसेज है। वो बड़े इस चीज़ पे खुश हैं कि जब उनका केस लग रहा है तो आपने उसको, जजेस को सपोर्ट किया है और आपने उनकी पेशी के लिए आप यहाँ पे आए हैं। तो मेरे ख्याल में हम अपनी तरफ से भी और इमरान खान की तरफ से भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा एक स्टेप उधर। ये सर, ये बस ठीक है, ये है कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बुध वाले दिन पार्लियामेंटेरियन ने असम्बली से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे पार्लियामेंटेरियन, मेंबर नेशनल असम्बली और सेनेटर, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस से लेके इस्लामाबाद तक वॉक की है, हाई कोर्ट तक। इसमें हमारे MPA पंजाब, KP के और सिंध से शामिल हुए। इसमें हमारे टिकट होल्डर्स भी साथ आ गए, बाकी वर्करों के साथ। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से हमने मुलाकात की। मुलाकात में मैं, अली जफर साहब, लतीफ कोसा साहब शामिल थे। हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि खान साहब को सजा हुई है 17 जनवरी को और बुशरा बीबी को। पहली मर्तबा जब खान साहब को सजा हुई है 4 अगस्त को, तो 22 तारीख को, 22 अगस्त को खान साहब की बेल हो चुकी थी, मगर उसको दूसरे केस में अरेस्ट किया गया था। इस मर्तबा जनवरी से लेके आज तक एक मर्तबा सस्पेंशन का केस नहीं लगा है। आज हमारे केस की सुनवाई होनी थी। हमने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि ये हमारा आईनी कानूनी हक है कि इस किस्म की जजमेंट जिसका बेस ना हो, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, जो बेसलेस केसेस हो, जिस तरह बाकी केसेस खत्म हो चुके थे, हमें उम्मीद है ये केस भी खत्म हो जाएगा। हमने चीफ जस्टिस साहब की इसकी अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त की है। हमें उम्मीद थी हमारा केस आज सुना जाएगा, लेकिन लिस्ट में नहीं आ सका। चीफ जस्टिस ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक, जो बुध और जुमरात और ट्यूसडे के वाले दिन ने, इंशाअल्लाह ताला इसमें हमारा केस लगेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं, नवाज शरीफ और मरियम को जब सजा हुई तो पहली मर्तबा 69 दिन के बाद, 70 दिन के बाद उनको बेलें मिली और वो चले गए। इसी तरह जब दूसरे केस में उनको सजा हुई, वो 91 दिन के बाद उनकी बेलें हो गई और घर चले गए। खान साहब के 600 दिन से ज्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 2 साल होने को आए। खान साहब बेबुनियाद केस जेल में है। हम अदालतों से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारे केस को लगाएं, इंसाफ पे मबनी फैसले दे दे। खान साहब ने 29 साल इंसाफ के नाम पे ये तहरीक चलाई है, इंसाफ के लिए चलाई है, आजाद आदलिया के लिए चलाई है। आजाद आदलिया के लिए वो जेल जा चुके हैं, आज तक वो खुद जेल में बंद होकर के इंसाफ मांग रहे। हम अदालतों से ये तवक्को तो रखे कि एटलीस्ट हमारे केसेस आप सुने। हमें उम्मीद दिलाया गया है कि इंशाल्लाह मंगल या बुध को हमारा केस इंशाअल्लाह ताला लगा होगा। हमें उम्मीद है। इस सपोर्ट के लिए आप सब लोगों के आने का, ये सपोर्ट देने का बहुत शुक्रिया सा। हम चकजै साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख्वाजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे मिनेज, हमारे MPAs सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। इसमें सारे टिकट होल्डरों का शुक्रिया अदा करते हैं। जी को
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज थोड़ा सा आगे आ जाइए। देखिए, ये जो हमने अपील जिस तरह बताया है चेयरमैन साहब ने, अपील जनवरी में दायर की गई थी और आज तक सुनवाई ना हुई। हमने अर्जेंट एप्लीकेशन दी सस्पेंड करने की, उनकी जमानत की, उनकी मुखलसी की। उस पर दफ्तर ने एतराज लगा दिया और एतराज एक ऐसा लग़्व एतराज किया कि मैंने कहा कि ये 50 साल में मैंने आज तक ऐसा एतराज लगता हुआ नहीं देखा। और उन्होंने, जज साहब ने ये 3 हफ्ते पहले उस एतराज को जो दफ्तर ने लगाया था उसको मुस्तरद करते हुए ये लिखा अपने ऑर्डर में कि ये गैर कानूनी एतराज लगाया गया है, इल्लीगल ऑब्जेक्शन लगाया गया है और उसको एतराज जो है रफा करके कहा कि इसको लगाया जाए। तो मैंने कहा जी कि क्या इस दफ्तर के गैर आईनी गैर कानूनी एतराज की सजा इमरान खान और बुशरा बीबी को मिलेगी कि वो 1 हफ्ता और ज्यादा पाबा सलासल रहे? तो फिर जो है उन्होंने अगले हफ्ते लगा दिया। जब पिछले हफ्ते लगा तो मैंने कहा, नोटिस दी, तो उस दिन इन्होंने बुध की तारीख दी। आप सारे मीडिया ने देखा, सारों ने प्रिंट किया, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आज की तारीख दी थी। चुनाचे इमरान खान साहब की मोहब्बत में पाकिस्तान भर से हमारी तंजीमें, हमारी पार्लियामेंटेरियंस, हमारे वकला सारे आए थे। चूंकि मैं कारकुनान भी आए हैं और आपके सामने एक जम्मे गफीर था और अंदर भी हैं बाहर भी हैं, लेकिन इन्होंने फिर वो जो है लेकिन बावजूद इसके कि तारीख बुध दी गई थी फिर भी लिस्ट में ना आया। और ये बदकिस्मती है कि हमारी इतना निज़ाम अदल टेक्निकलिटीज पर जो है चलता है कि बगैर लिस्ट के केस नहीं सुना जाता। और जज साहब के सामने, चूंकि मैं इसमें फराइज़ वकालत अदा कर रहा हूं, इसमें मैंने फिर उन्हें इस्तदा की और सारी पार्टी ने इस्तदा की बैक ज़बान होकर कि जनाब आपने तो बुध की तारीख दी थी, ये दफ्तर नहीं लगा रहा है। क्या दफ्तर को ये जिद है या उनकी जो है ये क्या है कि इमरान खान के केसेस में पहले एतराज लगाया जाता है, फिर एतराज को रफा करके नंबर लगाया जाता है, फिर उसे मोशन में जो है फिक्स किया जाता है, फिर नोटिस होता है और फिर दोबारा जो है वो फिर इसमें नहीं फिक्स किया जाता। तो बाहर कैब जज साहब ने आज हम जब डीबी उठने लगी उस वक्त भी मैंने अर्ज किया, तो लेकिन उसके बाद हमने जाके उनसे इस्तदा की, चैम्बर में सारी पार्टी के आए थे और जिस तरह चेयरमैन साहब ने बताया है, मैं अली जफर और गोहर साहब जो है बैरिस्टर गोहर, हमने जाके रिक्वेस्ट की तो उनको जो है उन्होंने कहा कि ठीक है इंशाल्लाह इस हफ्ते जो आया चाहता है इंशाल्लाह इस दिन मंगल को लग जाएगा। उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह मंगल को लगेगा। और आपको पता ही है कि ये 190 मिलियन पाउंड हो या ये अलकादर ट्रस्ट, जिस नाम से भी आप इसे मंसूब करें, ये 600 दिनों से ज्यादा मोहतरम इमरान खान साहब चेयरमैन, हमारे साहब का वजीर आजम, वो पाबा सलासल है, पाबंद सलासल है। और इस केस की जरा देखिएगा कि ये केस 190 मिलियन पाउंड का जो कहते हैं वो सीधा का सीधा नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने जज वेस्टमिनिस्टर की अदालत में राजीनामा करके मलिक रियाज के साथ वो सीधा तरसील होती है अमाउंट की, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाता है। उसमें से एक ढेला भी जो है बाहर नहीं आता है। वो मलिक रियाज का उन्होंने पैसा मुतसवर करते हुए उन्होंने जो उसने वाजिबुल अदा थे उसके जिम्मे जुर्म अगर किया है तो देखिए पीपल्स पार्टी का जो है दौर में हुआ उस वक्त, जब उन्हें मलीर कैंट की जो है मलीर की जो है अराजी दी गई थ्रो अवे प्राइस पे, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि 460 अरब रुपया जो है ये मलिक रियाज जमा कराएगा, और उसी के पादाश में ये सुप्रीम कोर्ट ने अकाउंट खोला था 460 अरब का, बजाय इसके कि ये उस वक्त उनकी हुकूमत को सजा देते या ये जो है मलिक रियाज की तरफ जाते, ये इमरान खान के ऊपर आ गए। हालांकि इमरान खान ने इसमें से एक ढेला ना पाया था। इसी तरह अल कादर ट्रस्ट में देखिएगा,
القادر ٹرسٹ 460 جو ہے ایکڑ زمین جو ہے وہ سہاوا میں جو ملک ریاض نے دی وہ یونیورسٹی القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بنی. وہ یونیورسٹی آج بھی قائم اور دائم ہے اور اس یونیورسٹی کو ایفیلیٹڈ ہے گورنمنٹ کالج لاہور کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے. اس میں بچے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اس میں سے بھی ایک دھیلے کی ایک پائی کی نہ تو عمران خان کو کوئی فائدہ ہوا ہے اور نہ ہی بشرا بی بی نے اس سے استفادہ کیا ہے. اور وہ صرف ٹرسٹی ہیں اور وہ لوگ اس لیے ٹرسٹی بناتے ہیں چونکہ اعتماد ایمانداری کی اس پہ ختم ہے. اور انٹرپرینور وہ جو ہے ایک انہوں نے نمل یونیورسٹی بنائی لوگوں کی بچوں کی تعلیم کے لیے. انہوں نے جو ہے یہ ہسپتال بنائے کینسر ہاسپٹل جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 12 ارب روپیہ سالانہ لوگ دیتے ہیں اور اس میں کسی نے آج تک کوئی اس پہ ایک نہیں کیا ہے. تو یہ ایسا کیس ہے جس دن لگا انشاءاللہ اسے بھی عدالت اسی طرح باہر پھینکے گی جس طرح سائفر کیس میں پھینکے.